तेनू 1 साल दी मोहलत मिली गई है गौसिया, ते फिर इस साल चपना क्या सुनिया बख्शवाल है, इसलिए कि एन वक्त ते रब ने भी तौबा कबूल नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। हसबे मामूल सुल्तान राय दी एक फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं और इस फिल्म का नाम है दंगल। तुहानू रिक्वेस्ट करना कि ए मेरी वीडियो तुसी पूरी देखनी है और तुहानू बड़ी ही मजेदार गल्लां मिलणगियां, बड़ी अच्छी जड़ा ना तुहानू ਇਹਦੇ अंदर मैं दसांगा कि मोले जड़ और दंगल के अंदर आपस के ताल्लुक है। यह वीडियो तुसी पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, अगे नहीं करनी, ताकि तुहाडा मजा जड़ा किरकिरा ना हो जाए और बहुत सारी मालूमात तुसी महरूम रह जाओगे। 5 अगस्त 1979 बरोज हफ्ता ईद उल फितर के मौके ते रिलीज होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म दंगल। इस फिल्म नू परवेज प्रोडक्शन ने रिलीज किया सी ते इस फिल्म का जिहड़ा मौजू है दंगल कुश्ती, इसनू मौजू बना के इस फिल्म नू बुलाया गया। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राय जड़ी क़यामतों तेरे सिर से टुटेगी। ते सुल्तान राय ने इस फिल्म के अंदर राजू का किरदार अदा किया है और राजू जिहड़ा होंदा है एक शरीफ इंसान होंदा है और दंगल का चैलेंज जिहड़ा ना कबूल करता है। मुमताज ने इस फिल्म के अंदर ताजी का किरदार अदा किया है और ताजी जिहड़ी होंदी है एक ढोल बजाने वाले और एक मालशी की भैन होंदी है। और मुमताज का जिहड़ा रूटीन का काम है, जिस तरह पंजाबी फिल्म हीरोइना का काम होंदा है, 2-3 गाने ही होंदे ने, उस तो इलावा कोई खास काम नहीं होंदा। दंगल जितने ने दुश्मना और मेरी अखां मेरे यारां दा खून वेख के समझ जा ताजी दा कैफी कफन बंडल दी बड़ी तड़ी आदत है। कैफी ने इस फिल्म के अंदर नूरे का किरदार अदा किया है और नूरा जिहड़ा होंदा है वो एक पिंड का रहने वाला नौजवान होंदा है। चिकोरी चिकोरी ने इस फिल्म के अंदर जेबो का किरदार अदा किया है और जेबो जिहड़ी होंदी है वो 3-4 भरावां दी कली भैन होंदी है। और चिकोरी ने इस फिल्म के अंदर अगर तुसी मोला जट फिल्म वेखी है तो दारो नतनी का किरदार तुहानू याद होएगा और हर फिल्म की तरह इस फिल्म के अंदर ही तुहानू चिकोरी जिहड़ी है तुहानू दारो नतनी के किरदार ही नजर आएगी। वही स्टाइल, वही डायलॉग डिलीवरी, उस तरह का करैक्टर। अनैत हुसैन पट्टी जे बहुत ही जरूरी है थानेदार जी, तो फिर तुसी राजू दी मान लै जाओ। अनैत हुसैन पट्टी ने इस फिल्म के अंदर एक गान वाले का किरदार अदा किया, जिहड़ा मेलियां ठेलियां च चिमटा पकड़ के गांदा वे। नसरुल्ला भट्ट ने इस फिल्म के अंदर पहलवान का किरदार अदा किया है और उसका नाम बिल्ला पहलवान होंदा है और बिल्ला पहलवान जिहड़ा होंदा है वो गोसे पहलवान का भरा होंदा है। मुस्तफा कुरैशी तू किधरे मज्जां दी मालक ते नहीं तू। मुस्तफा कुरैशी ने इस फिल्म के अंदर गोसे पहलवान का किरदार अदा किया है और गोसा पहलवान जिहड़ा होंदा है और अखल मिजाज किस्म का इंसान होंदा है और 3-4 वीर होंदे ने उहदे। नन्ना राजू नाल चल के गुफ्तगू कर, ओ ये ना छोरा। नन्ना ने भी इस फिल्म के अंदर एक झूठे पहलवान का किरदार अदा किया है और नन्ना ने भी अच्छी कॉमेडी का मुजाहरा किया है। बहार बहार ने इस फिल्म के अंदर नूरे यानी कि कैफी दी मां का किरदार अदा किया है। सीमा बेगम तेरी मां ने सी आखे बिल्ला नु परे। सीमा बेगम ने इस फिल्म के अंदर राजू यानी कि सुल्तान राय दी मां का किरदार अदा किया है। सावन ने बाहर निकलेगा तेनू बच्चा ना दसे। इस फिल्म के अंदर खलीफा का किरदार अदा किया है और खलीफा जिहड़ा होंदा है वो चालबाज शख्स होंदा है और अपना इंतकाम लैण वास्ते वो गोसे मुस्तफा कुरैशी ते राजू नू आपस विच लड़ांदा वे। अल्ताफ खान इसलिए उच्चा बोले पहलवान जी, इनू भैन चो कहने। अल्ताफ खान ने इस फिल्म के अंदर एक मालशे का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि पहलवाना की मालिश करदा है। जग्गी मलक
ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਦੰਗਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸਰੁੱਲਾ ਭੱਟ। ਓਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਸਰੁੱਲਾ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੋਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਦੁਰਾਨੀ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਕਬਾਲ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋती है ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ, ਤੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਜੂ। ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚਮਚੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਗੋਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਧੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਧੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ। ਖਿਆਮ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਜੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਖਿਆਮ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਲ, ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਇਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਤੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਫੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਫੂ, ਸ਼ਾਇਰ ख्वाजा परवेज, ਗੁਲਕਾਰਾ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਅਨੈਤ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਮ ਲਤੀਫ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੰਗਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੈਫੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੈਫੀ ਦਾ ਬਾਲਾ ਗਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਕੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾਰੋ ਨਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੇਬੋ ਵੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਨ ਔਰ ਗਰਦਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫਿਲਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੰਡਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਨ ਔਰ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹਨ। ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਲੀਆ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਅਗਰ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦੀਬ ਆਲੀਆ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਆ ਕੇ ਮੋਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੰਗਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭੱਟ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਤਾਫ ਖਾਨ ਇੱਕ ਮਾਲਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭੱਟ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਲੇ ਜੱਟ ਵਾਲੀ, ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਦੀਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨੂਰੀ ਨਾਤ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭੱਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸੇ ਨੂੰ, ਮੁਸਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੰਗਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਦੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਫੀ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾ ਗਾਡੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਹ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਕੋਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਦੰਗਲ ਉਹ ਵੀ ਚਕੋਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਕੋਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੜ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲੂ ਮਾਰਨੇ ਆਵਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।